నమస్కారం అండి ఎస్బీ న్యూస్ 9550 కి స్వాగతం సుస్వాగతం। ఏ రోజు వార్త ఆ రోజు మనకు అప్డేట్ కావాలంటే ఎస్బీ న్యూస్ 9550 ఛానల్ ను మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే ప్రతి రోజు వార్త మీకు అప్డేట్ గా ఉంటుంది। श्वेतवराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे मेरोः शुकाब्दे दक्षिणे पार्श्वे प्रभवादि षष्टि संवत्सराणामध्ये विश्वासुनाम संवत्सरे उत्तरायणे वसन्तऋतौ वैशाखमासे कृष्णपक्षे सप्तम्या श्रवणा नक्षत्र इन्दुवासरुक्कायां शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकरणय मङ्गलविशेषविशिष्टाय अस्यां शुभतिथौ श्रीमान् शिवराज्यमानस्य राजराष्ट्रग्राम समस्तमङ्गल शुभफल प्राप्तिद्वारा समस्त कार्य मनोवांछा भुवनेश्वरी सह कुटुंबस्य क्षेमस्थैर्यदैर्विजयावयानारोग्यस्तुत्यां क्षेमात्मं समस्त सुभिक्षात्मं शक्तिस्ताव नूतन भवन शक्तिस्तावन मुहूर्तकाले सूर्याधिष्ठानं नवान अत्यंत शुभ फल प्राप्ति द्वारा ये ग्रहाः अरिष्टस्थानेषु समस्त वास्तुदोष परिहारार्थं वास्तुमंडल पर्यग्नि देवता आवाहन पूर्व पंचमार्ग देवता श्रीमन् महागणपति देवता आवाहन पूर्व समस्त षोडशोपचार पूजा समर्पयामि। ओम गणानात्वा गणपतिं भवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदानश्रवन्नोतिभिस्तेन सादनं श्रीमन् महागणपतिपतये नमः। वास्तवस्पदे प्रतिलानि हस्तान् भावेशो नमीवो भवानः यद्देवहे प्रतिदन्नो जगत्पशम्पये दिवदे जगत्पशम्पये वास्तुपुरुषाय नमः। ओम नमो अस्तु सर्वेभ्यो एकेशप्रभेभ्यो एकतरिष्ठेभ्यो नमः। ओम ज्ञानापतिविमाननिवेशने चालशर्मसप्ताः ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपत्मये श्रियं वास्तुमण्डल देवताभ्यो नमः समर्पयामि। वास्तुदेवताभ्यो नमः समस्तोपचारान् समर्पयामि। ओम वास्तुदेवतानि स्वान्तावेशो नमीवो भवानः यद्देवे प्रतिदन्नो जगत्पशम्पये दिवदे ओम आप्याय सदमेतते विश्वदस्सो मनुष्यं भवानस्कते विद्वान्नो अकारसं विष्णोरस्यस्य वाजिनः शुरभिनोमकार प्रणव आयो मूषराजतो आपोहिष्टामिगोपुस्तानमूर्ते तथातना नीरनायगच्छते योगश्वरमहारसंस्कृतायगने मनः शतीरमातरः तस्माहरण्यमावोगस्यक्षयाय तन्वः आपो जयथातरः नित्यमन्नाशितकर्मावतागासु जातकस्य भोगास्विन्द्रः अग्निया गर्भं दधरे विरूपास्तानमपश्यत्स्कोर्मफलन्तु विष्णुयाम देवाः भद्रं पश्येमाग्निभिर्दग्धाः श्रीरङ्गैस्तुष्टवागुंसुतनोभिः यशेदेवलिङ्गदायुः स्वस्ति इन्द्रो वृत्रश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताच्छोरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। श्रीमन्महागणपति वास्तुपुरुष देवताभ्यो सर्वोपचारार्थं वास्तु देवता पर्यग्नि देवता नवरत्न सहित पंचलोह सहित भक्तारमवतो अवतु भक्तारम्। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद भूमिं विश्वतो कृत्वा अद्यतिष्ठद्दशाङ्गुलं पुरुष एवेदकं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उदामृतत्वस्नेशानः यदन्तेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अतोऽध्यायागश्च पूरुषः पादोऽस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोऽभूदयत् पुरुषः पादोऽस्येह भवात् पुनः
ततो विश्वं यक्ष्रामतो आसनानशने अभि तस्मात् विराट जागता विराजो अधिपूरुषः धातो अत्यर्च्यता पश्चात् भूमिमथो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवायज्ञवदन्वत वसन्तो अस्यासीदाख्यम् ग्रीष्मयुद्धः शरद्धविः सप्तास्यासन् परिधयः सप्तसमिधः कृताः देवायज्ञम् तन्वाणाः अबद्धन् पुरुषम् पशुम् तं यज्ञम् बर्हिः प्रोक्षन् पुरुषं जातमकृतः तेन देवा अयजन्त साध्यार्षयस्यके तस्मात् विराडजायता मेत्रग्रे भागं देवेभ्यो विदधाध्यायन् प्रचन्द्रास्य लक्ष्मीः करतलकमले सर्वदा दानलक्ष्मीः ऊर्ध्वन्वे वीरलक्ष्मीः हृदयसुहृदे भूतकारुण्यलक्ष्मीः भक्ताग्रे शौर्यलक्ष्मीः निखिलगुणगणाडम्बरे कीर्तिलक्ष्मीः सर्वाङ्गे सौम्यलक्ष्मीः भयतु विजयतां धर्मसाम्राज्यलक्ष्मीः श्रीरङ्गश्रवायुष्मारोऽध्यमाभिधा शोभामानं महीयते धान्यं धनं पशुं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः स्तोमं विपतो क्षेमो हस्तुनः रोचनो रोचमानः शोभनः शोभमानः कल्याणः औषधयः सम्पदन्ते सोमेन सह राज्ञा आरयामसि इन्द्रस्तोमं विपतो क्षेमो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सर श्रीधर सर गारी कड़प जिला इंचार्ज टीडीपी इंचार्ज श्री श्रीनिवास रेड्डी गारी रजिस्ट्रार गारी पीसी गारी इక్కడికి వచ్చిన మీడియా మిత్రులందరికీ కూడా నమస్కారం। ఈ రోజు సిపి బ్రౌన్ లైబ్రరీకి సంబంధించి కొత్త బిల్డింగ్ ఇనాగరేషన్ ఫౌండేషన్ స్టోన్ లే చేయడం జరిగింది। సో సిపి బ్రౌన్ లైబ్రరీ మన కడప జిల్లాకు సంబంధించి ఒక ముఖ్యమైన ప్లేస్ ఉంది। సిపి బ్రౌన్ గారి హిస్టరీ మీ అందరికీ తెలుసు। బేటా నుంచి వచ్చిన ఇంగ్లాండ్ నుంచి వచ్చిన ఒక పర్సన్ తెలుగు లాంగ్వేజ్ని నేర్చుకొని దాని ప్రిజర్వేషన్ కోసం కూడా చాలా కృషి చేస్తారు। పాత మ్యాన్యుస్క్రిప్ట్స్ని కూడా దానికి కమెంటరీ చేస్తూ ట్రాన్స్లేషన్ అంతా చేసి అతని పేరు మీద ఈరోజు ఈ లైబ్రరీ ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టెన్స్లో ఉంది। దానికి ఎక్స్టెన్షన్ కోసం ఇప్పుడు అనదర్ 26 సెంట్ ల్యాండ్ ఈరోజు మనం ఇనాగరేషన్ చేయడం జరిగింది। సో ఇందాక మన విద్యార్ చెప్పినట్టు మన మాతృభాషని కొంతవరకు పక్కన పెట్టేసి ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ఎక్కువ వాడుతున్నాము। సో సిపి బ్రౌన్ స్టోరీ దానికోసం మన అందరికీ ఒక మోటివేషన్ లాగా ఎప్పుడైనా ఉంటుంది। అతను వేరే ప్రాంతం నుంచి వేరే దేశం నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి తెలుగు లాంగ్వేజ్ నేర్చుకొని దాన్ని కాపాడుకోవడం కోసం చాలా ప్రయత్నం చేశారు। సో ఈ లైబ్రరీ ఎక్స్టెన్షన్తో ఆ మోటివేషన్ మన ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్కి కూడా ఎప్పుడైనా మనకి అందుబాటులో ఉంటుంది। సో ఐ కంగ్రాచులేట్ యోగి వేమన యూనివర్సిటీ ఫర్ టుడేస్ ఫౌండేషన్ stone lake and I hope that this building construction will be completed at the earliest. Thank you for this opportunity. సిపి బ్రౌన్ గ్రంథాలయం యొక్క రెండవ విడత నిర్మాణానికి గౌరవ ఇన్ఛార్జి మంత్రివర్యులు శ్రీమతి సవితారావు గారి చేతుల మీదుగా ఇప్పుడే మనం పూర్తి చేసుకున్నాం। అలాగే ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా చేసినటువంటి మన కడప శాసనసభ్యురాలు అదేవిధంగా విప్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ శ్రీమతి మాధవి గారికి, అలాగే వేదికను అలంకరించినటువంటి కమలాపురం ఎమ్మెల్యే శ్రీ పుత్తా చైతన్య కృష్ణారెడ్డి గారికి, అలాగే మన శ్రీనివాసరెడ్డి గారికి, అలాగే వైస్ ఛాన్సలర్ గారికి అందరికీ కూడా ముందుగా నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఈరోజు తెలుగు భాష చరిత్రలో ఒక
జరిగినటువంటి అధ్యాయంగా ఈరోజు మిగులుతుంది. ఎందుకంటే ఈ బ్రౌన్ లైబ్రరీ అనేది మన తెలుగు భాషకి ఒక గురు ప్రాంతం లాంటిది, ఒక ఎపీ సెంటర్ లాంటిది. ఎందుకంటే ఈరోజు కడప పట్టణానికి, కడప జిల్లాకి ఎవరు వచ్చినా కూడా వారు ముఖ్యంగా సందర్శించే ప్రాంతాల్లో ఈరోజు కడప లైబ్రరీ, బ్రౌన్ లైబ్రరీ ఒకటిగా ఉంది. ఎంతోమంది భాషా అభిమానులు, భాషావేత్తలు నిత్యం ఈ లైబ్రరీకి రావడం, అలాగే ఈ లైబ్రరీలో ఉన్నటువంటి పుస్తకాలు కానివ్వండి, కరపత్ర గ్రంథాలు కానివ్వండి, తామ్రపత్ర గ్రంథాలు కానివ్వండి, వాటిపైన రీసెర్చ్ చేయడము, అలాగే వాటిని మరింత అభివృద్ధి చేయించడానికి ఉపయోగిస్తున్నారు. అలాగే ఈరోజు మనం కొత్తగా నిర్మించుకునే బ్లాక్లో డిజిటలైజేషన్, అంటే ఇవన్నీ కూడా రాబోయే తరానికి మనం సంక్షిప్తం చేసి అందించడానికి డిజిటలైజేషన్ కూడా ఈ కొత్త బిల్డింగ్లో రాబోతోంది. అలాగే ఇంకా వివిధ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి ఆదరణకి నోచుకోలేనటువంటి తాళపత్ర గ్రంథాలు, ముఖ్యమైన గ్రంథాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నింటినీ కూడా ఈ బ్రౌన్ లైబ్రరీకి చాలా మంది డొనేషన్స్ ఇస్తున్నారు. వాటిలన్నింటినీ కూడా సేకరించి రాబోయే తరాలకి తెలుగు భాషకు సంబంధించినటువంటి గ్రంథాలని ఎప్పటికీ కూడా అందించే విధంగా ఈ యొక్క లైబ్రరీ ఉపయోగపడుతుందని చెప్పేసి భావిస్తూ తొందరగానే ఈ యొక్క ఫేజ్ 1 ఆఫ్ ద బిల్డింగ్ పూర్తి చేసుకుని, ఇందాక మన గౌరవ మంత్రివర్యులు అలాగే విప్ గారు కూడా తెలియజెప్పారు, ఈ బిల్డింగ్ని పూర్తి స్థాయిలో అంటే G+1 కాకుండా పూర్తి స్థాయిలో కూడా మనం పూర్తి చేయడానికి వారిని సహకరిస్తామని చెప్పేసి వారికి నా జిల్లా యంత్రాంగం తరఫున హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి పెద్దలందరికీ కూడా నా మనస్సు మంచిది. మరి ముఖ్యంగా జానమతి హనుమంత్ శాస్త్రి గారు వారు చేసినటువంటి కృషిని మళ్ళా నెక్స్ట్ తరం వారు తీసుకొని ఈ కార్యక్రమానికి మమ్మల్ని ఒక రకంగా చెప్పాలి అంటే ప్రతిరోజు కూడా ఉదయం సాయంకాలం ప్రతిరోజు కూడా ఫాలోఅప్ చేస్తూ కృషి చేస్తున్నటువంటి జానమతి విజయభాస్కర్ గారికి మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు తెలియజేస్తూ, కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. నమస్కారం. గౌరవ మంత్రివర్యులు సవితమ్మ గారు, ఎమ్మెల్యేలు చైతన్య గారు, మాధవి గారు, జిల్లా కలెక్టర్ గారు, అదేవిధంగా యూనివర్సిటీ బీసీ గారు, రిజిస్ట్రార్ గారు, జాయింట్ కలెక్టర్ గారు, ఇతర అధికారులు, తెలుగును గ్రంథాలయాన్ని ప్రేమించే కడప నగర వాసులు అందరికీ కూడా నమస్కారం. చరిత్రను మనము నిలబెట్టుకుంటేనే దేశానికి అన్ని రకాలుగా శుభంగా ఉంటుంది. చరిత్ర లేకుంటే, చరిత్రలో జరిగిన మంచి విషయాలు మనం తెలుసుకోకుంటే భావితరాల వాళ్ళకు సరైన సంకేతం ఇచ్చిన వాళ్ళం కాకపోదు. అందుకే ఎప్పుడు కూడా చరిత్రను కానీ, లైబ్రరీలో ఉన్న బుక్స్లో ఉన్న అన్ని విషయాలు కానీ పెద్దవాళ్ళు చెప్పినవన్నీ కూడా తెలుసుకోవాలని చెప్తూ ఉంటారు పెద్దలందరూ. ఇప్పుడే చూసాం తాళపత్ర గ్రంథాలు, అదేవిధంగా కాన్స్టిట్యూషన్, ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్, ఇటువంటి పెద్ద పెద్ద గ్రంథాలన్నీ ఈ లైబ్రరీలో పొందుపరిచారంటే పెద్దవాళ్ళందరూ కూడా వీటిను ప్రిజర్వ్ చేయబట్టే ఈరోజు సమాజానికి అన్ని రకాలుగా ఇది తోడ్పడుతూ ఉంది. అయితే ఈ సందర్భంగా నేను ఒక చిన్న రాజకీయం మాట్లాడాలనుకుంటున్నా. ఈ మధ్య పేపర్లలో చూసాం, నాకు తెలిసినంతవరకు సాక్షి అనుకుంటా, ఎప్పుడో 2023లో రాజశేఖర రెడ్డి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఫౌండేషన్ వేస్తారని చెప్పి రాసుకుంటారు. మళ్ళీ ఫౌండేషన్ చేస్తారా అని చెప్పి రాసుకుంటారు. మరి ఫౌండేషన్ వేసిన వాళ్ళు ఎందుకు మొదలు పెట్టలేదని చెప్పి నేను అడుగుతూ ఉంటాను. 5 సంవత్సరాల అధికారంలో ఉన్న వాళ్ళు ఎందుకు ఈ బిల్డింగ్ మొదలు పెట్టలేకపోయినారని చెప్పి నేను అడుగుతాను. అందరూ కూడా ఆలోచించాలి. వాళ్ళు చేయలేరు, ఇంకొకరు చేస్తా ఉంటే దాని మీద విపరీతమైన విమర్శలు చేస్తూ సొంత పత్రిక ఉందని చెప్పి ఏది పడితే రాసుకుంటూ ఉంటారు. ఈరోజు వాళ్ళు ఫౌండేషన్ వేసి నిధులు తెచ్చి దీన్ని పూర్తి చేసి ఉంటే
6 నెలల్లో పూర్తి చేయాల్సిన బిల్డింగ్ పూర్తి చేస్తే ఈరోజు ప్రమాణంగా ఉండేది. ఈ మధ్య మీరు చూసింటారు, జిల్లా పరిషత్లో కూడా వాళ్ళు ఒప్పుకున్నారు, మేము చేయలేకపోయినాం, మీరు చెయ్యండి. వాళ్ళు చేయలేకపోయినారు కాబట్టి ఈరోజు మేము చేస్తున్నాం అనే దానికి ఒక చిన్న నిదర్శనమే ఈ బిల్డింగ్ ప్రారంభోత్సవం అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నారు. అందుకే ప్రజలందరూ కూడా దీన్ని అర్థం చేసుకోవాలా. ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత నిధులు ఇచ్చాం, నిధులు డిపాజిట్ అయినాయి, బిల్డింగ్ టెండర్ అయిపోయింది, కాంట్రాక్టర్ రెడీగా ఉన్నాడు, మెటీరియల్ తోలాడు. 6 నెలల లోపల దీన్ని పూర్తి చేస్తామని చెప్పినాం. G+1 ఇప్పుడే మన గౌరవ మంత్రి గారు, కలెక్టర్ గారు కూడా మిగతా 2 ఫ్లోర్లు కూడా నిధులు కేటాయిస్తామని చెప్పినారు కొత్తగా పూర్తి స్థాయిలో. దీన్ని ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ ప్రభుత్వానికి ఏ కార్యక్రమం చేపట్టినా చిత్తశుద్ధితో పని చేసి పూర్తి చేసి నిరూపించుకుంటామని తెలియజేసే దానికే ఈ బ్రౌన్ లైబ్రరీ ఒక చిన్న ఉదాహరణ మాత్రమే అని చెప్పి గతంలో ఎన్నో ఫౌండేషన్లు చేసినారు. ఎక్కడ చూసినా భూమి పూజలు, పునాదిరాలు. లాస్ట్ 5 సంవత్సరాల్లో ఏది మొదలు పెట్టినా ఏదో పూర్తి చేయలేదు. ఈరోజు పూర్తి చేస్తా ఉంటే ఈ ప్రభుత్వాన్ని చూసి అక్కసు వెలగట్టుకుంటారు, సొంత పత్రిక ఉందని చెప్పి. అందుకే ప్రజలకు తెలియాలని ఈ విషయం మాట్లాడుతున్నా. అదేవిధంగా నిరంతరం ఈ బిల్డింగ్ మొదలు పెట్టాలా, పూర్తి చేయాలా, ఇది అభివృద్ధి చెందాలా అని చెప్పి మన జానమతి విజయభాస్కర్ గారు ప్రత్యేక చొరవ తీసుకొని నిరంతరం ఈ ఇష్యూ మీద మాతో కానీ జిల్లా అధికారులతో కానీ అందరితో కూడా పరిశీలన చేస్తున్నారు. మరి ఆయన ఆశయం కూడా ఈరోజు నెరవేరింది. ఆయన కూడా ఇంత కృషి చేసినందుకు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మరి నాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ. ధన్యవాదాలు సార్ మీ విలువైన సందేశానికి. ఇప్పుడు ప్రభుత్వ వైపు శాసనసభ్యులు కడప శ్రీమతి రెడ్డప్ప మాధవరెడ్డి గారిని తమ విలువైన సందేశాన్ని ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నారు. సరే, శ్రీ పుట్టా శ్రీకృష్ణ చైతన్య రెడ్డి గారు శాసనసభ్యులు కమలాపురం వారి విలువైన సందేశాన్ని ఇవ్వాల్సింది. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా ఇచ్చేసిన గౌరవ అధ్యక్షుడు అక్క సవితమ్మ గారికి, జిల్లా కలెక్టర్ గారికి, కడప శాసనసభ్యులు మాధవ్ గారికి, శ్రీనివాసన్న గారికి, యోగ వేమన వీసీ గారికి, జాయింట్ కలెక్టర్ గారికి, రిజిస్టర్ గారికి, మిగతా ఆఫీసర్లకి, ప్రెస్ వాళ్ళకి అందరికీ కూడా నమస్కారం తెలియజేస్తా ఉన్నా. తెలుగువారు ఎంత గొప్పవాళ్ళంటే బ్రిటిష్ వాడు మనల్ని ఎంత హింసించాడో అందరూ గుర్తుపెట్టుకున్నా కూడా వాళ్ళు చేసిన మంచిని కూడా గుర్తుపెట్టుకొని సిబి బ్రౌన్ లైబ్రరీ అయితేనేమి, కాటన్ ద్వారా నీళ్ళు ఇచ్చాడని చెప్పి ఎక్కడ కానీ ఇప్పటికి కూడా వాళ్ళకి ఇంత గౌరవం ఇస్తున్నామంటే అది ఒక్క తెలుగు వారికి చెందింది. మిగిలిన చోట్ల కన్నా కూడా మన తెలుగు వాళ్ళు ఎప్పుడు వాటిని గుర్తుపెట్టుకుంటారు. ఇదే తొందరలో ఎందుకంటే మంచి చేస్తే దాన్ని ఎవరైనా ఎల్లకాలం గుర్తుపెట్టుకుంటారు. అదేవిధంగా తెలుగుదేశం ప్రభుత్వంలో ఇందాక వాసన అన్నట్టు మాటలు చెప్పడం కాదు, చేతులతో చేసి చూపిస్తే ఇది హయాంలో జరిగిందని ఎప్పుడు కూడా చెప్పుకుంటారు. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కటి ఆచరణలో పెట్టే విధంగా తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం నడుస్తూ ఉంది. ఈరోజు ఇది 2వ మంచి పని మొదలు పెడుతున్నారు. పొద్దున స్టార్టప్ కడప స్టార్టప్ హబ్ అంటే రాబోయే తరాలకు ఎంతో ఉపయోగకరమైన స్టార్టప్ హబ్, ఒక ఇన్నోవేషన్ సెంటర్. అది చాలా మంది యువకులకు ఎవరికైతే స్తోమత లేదో, ఐడియాస్ ఉన్నాయో వాళ్ళందరినీ ఎంకరేజ్ చేసే విధంగా ఒక మంచి కార్యక్రమాన్ని పొద్దున మొదలు పెడితే అలాంటి రాబోయే తరాలకు కానీ ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా చరిత్రతో తెలియజేయడం పాటు ముందున్న నాకు తెలిసి నెక్స్ట్ లైబ్రరీ ఎక్స్పాన్షన్ లో ఓన్లీ తెలుగు లిటరేచర్ కి సంబంధించి కాకుండా ఇన్నోవేటివ్ గా సంబంధించిన బుక్స్ కూడా మీరంతా కూడా మెయింటైన్ చేస్తారని చెప్పి ఆశిస్తా ఉన్నాను ఎస్సీ గారు. విధంగా రెండు రకాలుగా ఉపయోగపడే కార్యక్రమాలు ఈరోజు మొదలు పెట్టడం జరిగింది. ఈ రెండింటికి ఆధారంగా నేను కూడా సంతోషిస్తా ఉన్నాను. ఫ్యూచర్ లో అంటే ఇప్పుడు G+1 ఒక 14,000 SFT, ఇంకా 2 SFT అంటే దగ్గర 28,000 SFT లో ఒక గ్రంథాలయం, అడిషనల్ గ్రంథాలయం ఉన్నది కాకుండా అడిషనల్ గా 28,000 SFT లో గ్రంథాలయం పడేది. ఈ మధ్య పెద్ద సిటీస్ లో కూడా ఈ సైజ్ గ్రంథాలయం చాలా లేవు.
అలాంటిది కడపలో ఇలాంటి స్టార్ట్ చేయడం చాలా గర్వకారణం. దీని అందరూ కూడా ఉపయోగించుకోవాలి. దీన్ని పబ్లిసైజ్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది. మన కొద్ది మందికి మాత్రమే సిపి బ్రౌన్ లైబ్రరీ గురించి దీంట్లో ఉన్న మేము ఈరోజు చూస్తా ఉంటే రోజు మేము కడపలో ఉన్నాం, కానీ ఆ తాళపత్ర గ్రంథాలు ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ ఉన్నాయి, ఏదో లిపులు ఉన్నాయి, ఇవన్నీ కూడా మాకు తెలియలేదు. 11వ శతాబ్దం సంబంధించిన పత్రాలు కూడా ఇక్కడ ఉన్నాయి. ఇలాంటివన్నీ కూడా తామరపత్రం ఇవన్నీ కూడా మనం పబ్లిసైజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. కడప యొక్క హిస్టరీ లోపలికి పోతుంది. ఎప్పుడు మధ్యలో ఒక పీరియడ్ ఓన్లీ కడప హిస్టరీ కాకుండా కడప నెగిటివిటీ మాత్రమే సినిమాల్లో కానీ బయట కానీ చాటప్పుడు ఒక బ్యాడ్ ఇమేజ్ ఉంది. ఆ ఇమేజ్ పోగొట్టి కడపకు గుడ్ ఇమేజ్ తీసుకురావాలంటే ఇలాంటి మంచి కార్యక్రమాలందరినీ మీ ద్వారా కూడా మీడియా మిత్రులందరినీ కూడా కోరేది ఇలాంటి మంచి పబ్లిసైజ్ చేయాలని చెప్పేసి మిమ్మల్ని అందరూ కోరుకుంటున్నాను. మరొకసారి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఆహ్వానించినందుకు కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. ఎక్స్టెన్షన్ దానికి శంకుస్థాపన చేయడానికి వచ్చిన మంత్రి సవిత గారికి, అలాగనే అధ్యక్షుడు శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారికి, అలాగనే కమలాపురం ఎమ్మెల్యే కృష్ణ చైతన్య రెడ్డి గారికి, అలాగనే ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చి రేపు భవిష్యత్తులో మాకు సహాయ సహకారాలు అందించే కలెక్టర్ గారికి, జేసీ గారికి, అలాగనే వైస్ ఛాన్సలర్ గారికి, రిజిస్ట్రార్ గారికి అందరికీ నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ, దాదాపు ఎలక్షన్స్ లో గెలిచినప్పటి నుంచి జానగంట అన్న ప్రతి ఒక్క 2 రోజులకి 3 రోజులకి ఒక వాట్సాప్ లో మెసేజ్ పంపిస్తారు. డబ్బులు శాంక్షన్ అయినాయి, దాన్ని ప్రారంభోత్సవం చేసి మొదలు పెట్టాలి అని చెప్పేసి దాదాపు నా దగ్గర ఒక 100 వాట్సాప్ మెసేజ్లు ఉంటాయి. నాకే కాదు, ఐ థింక్ కలెక్టర్ గారికి కూడా పంపిస్తా ఉండొచ్చు, మంత్రి గారికి కూడా పంపిస్తా ఉండొచ్చు, శ్రీనివాస్ రెడ్డి కూడా పంపిస్తా ఉండొచ్చు. ప్రతి ఒక్కరికి పంపిస్తా ఆయన ఏకలవ్యుల్లాగా ఈ యొక్క సిపి బ్రౌన్ గ్రంథాలయాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లాలని నిరంతరంగా శ్రమించినారు. ఈరోజు ఆయన అనుకున్న లక్ష్యానికి మన కూటమి ప్రభుత్వం కూడా సహకరించి ఈరోజు శంకుస్థాపన జరిగింది. ఈ గ్రంథాలయాన్ని ఎక్స్టెన్షన్ చేసి ఇంకా పెద్ద ఎత్తున కడప నగరంలో వాళ్ళకి కానీ, చుట్టుపక్కల ఉన్న గ్రామాల్లో వాళ్ళకి కానీ, మన యువతకు కానీ, పెద్దోళ్ళకి కానీ, రిటైర్డ్ వాళ్ళకి కానీ ఈ యొక్క గ్రంథాలయం నుంచి పెద్ద ఎత్తున నాలెడ్జ్ సంపాదించుకునే దానికి డెఫినెట్ గా కడప ముందుంటది. అలాగనే రేపు కొత్తగా ఏర్పడే గ్రంథాలయంలో అత్యాధునిక సదుపాయాలు ఇస్తూ మళ్ళా ఒకసారి దీని మీద రివ్యూ మీటింగ్ కలెక్టర్ గారితో కూర్చొని ఇంకా ముందుకెళ్ళేది ఉంటుంది. ఇందాకనే కలెక్టర్ గారు చెప్పినారు, మనకు G+1 మాత్రమే పర్మిషన్ ఉంది, అమౌంట్ కూడా బడ్జెట్ కూడా అంతనే శాంక్షన్ అయిందంటే కలెక్టర్ గారు అన్నారు మిగతా 2 ఫ్లోర్లు కూడా చేసేసేసి ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ గా గ్రంథాలయాన్ని తయారు చేద్దామన్నారు. ఈ రోజు కడపలో మంత్రి గారి కాడి నుంచి, మన అధ్యక్షుల గారి కాడి నుంచి, కలెక్టర్ గారి కాడి నుంచి ప్రతి ఒక్కరూ ఒక మంచి టీమ్ గా పనిచేస్తూ ముందుకు పోతున్నాము. కడప అభివృద్ధి మాత్రమే ప్రధాన లక్ష్యంగా ఇక్కడ పనిచేస్తా ఉన్నాం. ఇప్పుడే ఈ కార్యక్రమానికి ముందు ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ ని తయారు చేయాలా, కడప నుంచి కూడా ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ తయారయ్యి ప్రపంచం నలుదిక్కులా వెళ్ళాలా, మన యొక్క కడప యొక్క ఆర్థిక అభివృద్ధికి మనము ముందుకు అడుగేయాలనే ఉద్దేశంతో ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క ఆలోచనలకు అనుగుణంగా ఈరోజు ఒక స్టార్ట్అప్ కడప అని చెప్పేసి ఒక పెద్ద ఎత్తున ఒక పెద్ద భవనాన్ని నిర్మించడానికి శంకుస్థాపన చేసి రావడం జరిగింది. అందులో ఎంతూసియాస్టిక్ యువత వాళ్ళకి సహాయ సహకారాలు అందించడానికి ఆల్రెడీ వాళ్ళని నిరూపించుకున్న పెద్దల సహకారంతో వాళ్ళకి సహాయ సహకారాలు ఇచ్చే విధంగా, ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించే విధంగా, ఆర్థికంగా కడపను అభివృద్ధి చేసే విధంగా ఈరోజు స్టార్ట్అప్ కడప మొదలు పెట్టాం. అన్ని హంగులతో, అన్ని సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో ఈ యొక్క కడప నుంచి బయట ప్రపంచంలోకి వెళ్ళి పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు పెట్టి అక్కడ సాధించి మన యొక్క కడపకు, మనం పుట్టిన గడ్డకు సేవ చేద్దాం అనుకున్న పెద్ద పెద్ద వాళ్ళ సహాయ సహకారాలతో ఇక్కడున్న యువత వాళ్ళ గైడెన్స్ లో ముందుకు పోయే విధంగా ఈ యొక్క
భవనాన్ని శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఆలోచనకు అనుగుణంగా మొదలు పెడుతున్నాం ఆర్ట్స్ కాలేజ్ పక్కన. దాంతో పాటు ఈరోజు కడపలో ఈ బ్రౌన్ గ్రంథాలయము మనము ఈరోజు భూమి పూజ చేసాం. 2 వచ్చే 6 నెలల్లో పూర్తి చేసి ప్రజలకు అందుబాటులోకి వచ్చే విధంగా పనిచేస్తాం. అట్లాగనే ఇంతకు ముందు లెక్క కాదు టెంకాయ కొట్టినాం పోయినాం అన్నట్టు కాకుండా తప్పకుండా ఈ యొక్క భవనం కన్స్ట్రక్షన్ ఎలా జరుగుతోంది, క్వాలిటీ ప్రకారం జరుగుతుందా, కాంట్రాక్టర్తో కానీ అధికారులతో కానీ రివ్యూ చేసుకుంటూ అతి త్వరలో ఇందాకనే శ్రీనివాస్ రెడ్డి అని అన్నారు సాక్షి పేపర్ మాట్లాడింది అప్పుడు ఇచ్చినారని. అప్పుడు చాలా ఇచ్చినారు, ఇది ఒకటే ఇచ్చినారా? గాల్లో పేపర్లలో చాలా సాంక్షన్స్ చేసినారు. అవి గ్రౌండ్ అయినట్టు ఎంత అనేది ప్రశ్నించాల్సిన అవసరము మీడియా వాళ్ళకు ఉంది. నేను మొన్ననే చెప్పినాను ఆ పత్రిక ఒక డబ్బా మూసేసిన పత్రిక వాళ్ళ పాంప్లెట్లు పంచుకుంటున్నారని చెప్పేసి. ఈ రోజు ఇక్కడికి వచ్చిందా? ఈ యొక్క శంకుస్థాపన కార్యక్రమాలకి ఆ పేపర్ సంబంధించిన వాళ్ళు వచ్చినారా? రారు. ఇంత పెద్ద ఎత్తున కడపలో బుక్కొందని చరిత్రలో ఎప్పుడు చేయలే క్లీనింగ్. దాన్ని చేసి పెట్టే దాని మీద కూడా అవాకులు చెవాకులు రాసేంత అధోగతి పాలైపోయింది ఆ పత్రిక. ఈ రోజు బుక్కొందని క్లీన్ చేస్తే దాని వల్ల లాభం ఏంటి? మనం ఉన్న కడపలో ఉన్న ప్రజలకి ఆ చుట్టుపక్కల పరివాహక ప్రాంతంలో ఉన్న బీదోళ్ళు, బుక్కొంగ చుట్టుపక్కల ఎవరున్నారు? చాలా పేదోళ్ళు బీదోళ్ళు. ఈ రోజు కడపలో ఈ యొక్క జబ్బులకి కారణం ఆ బుక్కొంగలో ఉన్న ఈ యొక్క క్లీనింగ్ లేకుండా ఉన్న నిర్లక్ష్యానికి గురైన దాని వలన అక్కడి నుంచి బ్రీడ్ అయ్యేసి మన ఆరోగ్యానికి ఆపద వాటిల్తా ఉంది. ఒక పెద్ద ఉద్దేశంతో ఈ యొక్క బుక్కొంగ ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ గా శ్రీనివాస్ రెడ్డి అన్న ఆలోచన, ఆయన ఆశ 14 నుంచి 19 మధ్యలో కూడా తన సొంత నిధులు పెట్టి దాన్ని క్లీన్ చేయించినారు. ఈ రోజు మళ్ళా 4.6 కిలోమీటర్స్ కలెక్టర్ గారి సహకారంతో ఈ రోజు దాన్ని క్లీన్ చేయించి ప్రజలను వా అని శభాష్ అంటున్నారు ప్రజలందరూ. కానీ మన బులుగు పత్రిక మాత్రం దాని మీద రాస్తుంది. రాయడానికి ఏమీ లేదు, చెప్పినా రాసుకోవచ్చు, మా ఫోటోలు కూడా వేసుకోవచ్చు. కానీ మీ ఆలోచనకు అనుగుణంగా పనిచేసేది ఉండదు. మా ఆలోచనకు అనుగుణంగా పనిచేస్తాం. కడప అభివృద్ధి ఏంటో చూపిస్తాం. కడప అభివృద్ధి దిశగా ప్రతి ఒక్క ప్రజా నాయకుడు గాని అధికారులు గాని ప్రతి ఒక్కరు పనిచేస్తారు. ఒక గుడ్ టీమ్ లాగా తయారయ్యి ముందుకెళ్తామని తెలియజేస్తున్నాను. అలాగనే ఈ రోజు ఎలక్షన్ క్యాంపెయినింగ్ లో వచ్చాను. బ్రౌన్ గ్రంథాలయం ముందెళ్ళాను. ఇందులో పనిచేస్తున్న వాళ్ళందరితో మాట్లాడి ఆఫీస్ బయట మాట్లాడి వెళ్ళాను. ఆ రోజు లోపలికి రాకూడదని ఈ రోజు మళ్ళా దీన్ని ఎక్స్టెన్షన్ శంకుస్థాపన చేసడానికి బిల్డింగ్ లోకి వచ్చాము. చాలా ఆశ్చర్యంగా ఎంతో పెద్ద ఎత్తున ఎంతో నాలెడ్జ్ ఇచ్చే విధంగా ఈ రోజు కడపలో ఈ గ్రంథాలయం ఉంది. ఒక పక్కన చూస్తే పైన 2nd ఫ్లోర్ లో తాళపత్ర గ్రంథాలు ఉన్నాయి, మళ్ళా రాసినవి ఉన్నాయి. అసలు దీని మీద ఒక డాక్యుమెంటరీ తయారు చేసి మన కడపని రిప్రజెంట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. మన యొక్క సంపదను ఆంధ్ర రాష్ట్రం మొత్తానికి తెలియజేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇందాక చైతన్య గారు అన్నారు కడప అంటే ఒక రాంగ్ అపోహ. అంతకుముందు ఎవరో చెప్పారు కడప నుంచి తిరుపతి నుంచి హైదరాబాద్ పోతా ఉంటే బాంబే పోతుంటే కడప వచ్చిందంటే కడపలో బాంబులు వేసే వాళ్ళు ఉంటారు, గొడవలు చేసే వాళ్ళు ఉంటారని. కానీ ఈ రోజు పరిస్థితి అలాంటిది కాదు. అలాంటి ముఖ చిత్రాన్ని కడప నుంచి తీసేసి కడప అభివృద్ధి చెందుతుంది. కడప నుంచి ఎంతో మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు. కడపలో ఇన్ని రకాల ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి. దీన్ని ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్లి ఇంకా కడపని ఫేస్ లిఫ్ట్ చేసి ముందుకు తీసుకెళ్తాము. కడప అంటే ఏంటి అనేది చూపించుకుంటాము. డెఫినెట్ గా రేపు నూతనంగా కట్టబోయే భవంతిని ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకొని దాన్ని పూర్తి చేసే విధంగా ప్రతి ఒక్కరు మీ వేదిక మీద ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు కృషి చేస్తామని మరొకసారి విన్నవించుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాను. వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలు పేరు పేరున వందనాలు. ముందుగా వేదిక ఉన్న పెద్దలందరినీ, కలెక్టర్ గారిని, జేసీ గారిని, మాధవి గారిని, సవిత గారిని, ఒక కృష్ణ చైతన్య తప్ప అందరినీ గత 2-3 నెలలుగా వేళాపాళ లేకుండా వేధిస్తూ బాధిస్తూ సాధిస్తున్న విషయం నిజమే. అందుకు నన్ను క్షమించాలి. ఇందులో నా స్వార్థ సంకల్ప ప్రయోజనం ఏమీ లేదు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న తెలుగు మధ్యప్రదేశ్లో ఒక రిక్షా కార్మికుడు 10 రూపాయలు విరాళం ఇచ్చాడు.
జిల్లాలోని పాఠశాల విద్యార్థులు ఒక్కొక్క రూపాయి ఇచ్చే వాళ్ళ విరాళాలతో మొదలైన భవనం ఇది. ఎందరో దాతలు ఆర్థికంగా సాయం చేశారు, మరెందరో తమ వద్ద విలువైన పుస్తకాలు దానం తప్పం చేశారు కాబట్టి ఈ గ్రంథాలయం ఉంది. ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో, తెలంగాణలో, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బ్రౌన్ మహాశివుడికి ఎక్కడ లేని స్మారకం కేవలం ఈ కడప పట్టణంలోనే ఉంది. బ్రౌన్ తెలుగు భాష సాహిత్య సముద్రానికి చేసిన కృషి ఏ తెలుగు పండితుడు చేయనంత విశిష్టమైన సేవ చేసిన మహానుభావుడు. చివరికి అతన్ని సస్పెండ్ చేసి ఒక ఆనా జీతం ఇస్తే ఆ ఆనా సబ్సిస్టెన్స్ సర్వేజ్ లో పొట్టు అరకొట్టు అరదమ్మిడి కూడా తెలుగు భాష సాహిత్య సముద్రాల కోసం ఇదే ప్రాంతంలో తెలుగు పండితులు పోషించిన నిజమైన భాషోద్ధారకుడు చార్లెస్ ఫిలిప్ బ్రౌన్. ఆనాడు భయంకరమైన కరువు వస్తే కరువు కంటే తీవ్రమైన క్షామమని కరువుని రాయమని బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం హెచ్చరిస్తే యు మెన్షన్ యాజ్ డ్రాట్, కరువుని రాయమంటే కాదు అంతకంటే తీవ్రంగా క్షామము ఫ్యామిన్ అని రాస్తే ఆ బ్రిటిష్ ప్రభుత్వాన్ని సస్పెండ్ చేసి అంతటి నిబద్ధత కలిగిన వాడు, ఈ ప్రాంతం పట్ల అభిమానం ఉన్నవాడు. తన గురువుని మీద వండుతూ ఉన్నప్పుడు యోగివేమన పద్యాలు జనాలు పాడుకుంటూ అవన్నీ విని సేకరించుకొని వేమన్నను వెలుగులుగా తెచ్చిన కారణజన్ముడు చార్లెస్ ఫిలిప్ బ్రౌన్. గత 3 సంవత్సరాలుగా వేమన్నను వెలుగులో తెచ్చిన బ్రౌన్ జయంతిని అధికారికంగా చేయమని చెప్పి ప్రభుత్వానికి నిరంతరం లేఖ రాస్తున్నారు. గత 1.5 నెలల క్రితం రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పర్యాటక శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి అజయ్ జైన్ గారు వచ్చారు. ఈ మధ్య ఒక 15 రోజుల క్రితం జిల్లా నోడల్ ఆఫీసర్ శ్రీ సౌరభ్ గౌడ్ గారు వచ్చారు. జీవో అయింది ఇంకా రాలేదని అంటున్నారు కానీ జీవో రాలే. నేను మీ ద్వారా ఒకటే కోరుకున్నా, చార్లెస్ ఫిలిప్ బ్రౌన్ జయంతిని ప్రభుత్వం అధికారపరంగా చేసే విధంగా మీరు కృషి చేస్తే బ్రౌన్కు నిజమైన నివాళి అర్పించిన వాళ్ళం అవుతుందని చెప్తున్నాను. అలాగే గత ప్రభుత్వం నిధులు మంజూరు చేసిన వాస్తవం 16 నెలల సుదీర్ఘ కాలయాపన జరిగింది. దీనికి 4 అంతస్తుల్లో భావితరాలకు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ప్రత్యేక రాష్ట్రం అయ్యాక రాష్ట్రంలో ప్రత్యేకమైన గ్రంథాలయం ఉంటే మనకు లేదు ఇప్పటిదాకా. భవిష్యత్తులో ఇదే ఒక అద్భుతమైన ఆదర్శవంతమైన రాష్ట్ర స్థాయి గ్రంథాలయంగా తీర్చిదిద్దే విధంగా మీరంతా కృషి చేస్తే తప్పకుండా జరుగుతుంది. త్వరలోనే అద్భుతమైన భవిష్యత్తు చందంగా నిర్వహించబోతున్న మహానాడుకు లక్షలాది మందిగా రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చేవాళ్ళు ఉన్నారు. కడపలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో కడప జిల్లా యొక్క చారిత్రక విశేషాలను పర్యాటక ప్రదేశాలను గుర్తించి ప్రముఖ కూటాలలో పెడితే వచ్చిన వాళ్ళు మహానాడు సభల సమావేశాల అనంతరం కూడా జిల్లాలోని వివిధ ప్రాంతాలు ఇంక్లూడింగ్ బ్రౌన్ లైబ్రరీ కూడా మీరు గుర్తించి దీనికి తగిన ప్రచారం కల్పించాల్సిందిగా సవితారెడ్డి గారిని శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారిని కూడా కోరుతున్నాను. అలాగే గతంలో 25 లక్షల రూపాయలు వార్షిక గ్రాంట్ ప్రభుత్వం మంజూరు చేస్తూ ఉండింది. దురదృష్టవశాత్తు అది ఇప్పుడు కేవలం 10 లక్షలు కుదించబడింది. 10 లక్షలతో గ్రంథాలయ నిర్వహణ చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంది. దయచేసి ఒక రాజనీతిజ్ఞుడు భవిష్యత్ దార్శనికుడైన నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు 29/11/95లో ఈ గ్రంథాలయాన్ని ప్రారంభించారు. తిరిగి మహానాడు 3 రోజులు కడపలో ఉంటారు కాబట్టి అటు దర్గా చూపించండి, దేవుడి కడప చూపించండి, సంతోషమే. కానీ లక్షలాది పుస్తకాలు ఉన్న సరస్వతి నిలయమైన ఈ బ్రౌన్ గ్రంథాలయాన్ని కూడా ఆనాడు ఆయన ప్రారంభించిన గ్రంథాలయాన్ని తిరిగి మీరు వచ్చి చూస్తే ఆయనకు దీనికి భవిష్యత్తు మంచి ఒక అవగాహన ఉంటుంది. కాబట్టి సవితా గారిని మాధవరెడ్డి గారిని కోరుతున్నాను, ఒక 15 నిమిషాల పాటు ముఖ్యమంత్రి వచ్చి చూడాలి. ఆనాడు ఆయన ప్రారంభించిన గ్రంథాలను ఇంతింతే ఒడ్డంత అయిన చందంగా ఈనాడు లక్షలాది పుస్తకాలతో వెలుస్తుంది. కాబట్టి ఖచ్చితంగా ముఖ్యమంత్రి గారిని పిలవాలి. నా వంతు నేను ప్రయత్నం చేశాను, కానీ నా ప్రయత్నం సరిపోదు. కాబట్టి దయచేసి ఈ విషయంలో కలెక్టర్ గారిని, సవితా గారిని, మా మాధవ గారిని అందరినీ కోరుతున్నాను. అలాగే విద్యుత్ భారం అయిపోయి కలిసి మోపెడుతున్న కారణంగా సోలార్ సిస్టమ్ కోసంగా 6 లక్షల రూపాయలతో ఎస్టిమేట్స్ కూడా వేయించారు మేడం. దయచేసి పెద్దలు మీరు అనుకుంటే 6 లక్షల రూపాయలు చాలా అల్పమైన మొత్తము. 6 లక్షల రూపాయలు ప్రభుత్వ నిధుల ద్వారా ఇస్తే సోలార్ పవర్ ప్లాంట్ కూడా పైన పెట్టేసేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నాము. అలాగే ఈ సమావేశ మందిరాన్ని శీతలీకరణ చేయాలని చెప్పి కూడా చేశాము. 11 లక్షల రూపాయలతో ఎస్టిమేట్స్ కూడా ఇచ్చాము. 11 లక్షల రూపాయలతో ఈ హాల్ ను సెంట్రల్ ఏసీ చేయాలని ఒక ఆలోచన కూడా ఉంది. అవి 2 చేస్తే మీరు వచ్చి ఈరోజు చూశారు కాబట్టి మీ ద్వారా ఈ కార్యక్రమం జరిగిందని కడప ప్రజానికంతా గర్వపడే విధంగా ఉంటుంది. అలాగే ఈనాడు మేము శంకుస్థాపన పుత్రోత్సాహం తండ్రికి పుత్రుడు జన్మించినప్పుడు పుట్టదజనున పుత్రుని కనుగొని పొగడగా పుత్రోత్సాహము నాడు కొందరు సుమతి అన్నట్లుగా ఈనాడు మీరు వచ్చారు, శంకుస్థాపన చేశారు, భూమి పూజ చేశారు. ఈ గ్రంథాలయం అచిర కాలంలోనే తిరిగి ముఖ్యమంత్రి గారు మీరందరూ రావాలి, ప్రారంభోత్సవం చేయాలి. ఆనాడు నిజమైన సంతోషం మాకందరికి కలుగుతుంది.
ఆ సుదినం కోసం మేమంతా వేయగలిగితే ఎదురు చూస్తుంటాము. అంతవరకు మిమ్మల్ని అందరినీ బాధిస్తూ వేధిస్తూ సాధిస్తుంటాను. మన్నించాలి. మాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు తెలుసుకుంటూ ఈనాడు కేవలం ఉత్తి మాటలతో జరగదనేసి వేదిక మీద ఉన్న మంత్రి గారికి, మాధవరెడ్డి గారికి, వాసు గారికి, కృష్ణ చైతన్య గారికి ఈ గ్రంథాలయ గౌరవ సభ్యత్వం ఇచ్చాను కాబట్టి దీని మీద మీకు ఒక హక్కు అధికారం ఉంటుంది కాబట్టి వీసీ గారి ద్వారా వారికి గౌరవ సభ్యత్వం అందజేయకుండా కోరుకుంటూ